اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیامت سے قبل توبہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں بہت سی پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ بڑی پیشگوئیاں ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ ان پیشگوئیوں میں ایک بڑی پیشگوئی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے مواقف یعنی محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام مواقف عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم زیادتوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھین چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی۔ لیکن اس تاریخی دور میں ایک نور پھوٹے گا، بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم و شرکتی کا بول بالا تھا۔ اس وقت اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ بالکل اسی طرح قرب قیامت کی ان بدترین حالات میں اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو معبود فرمائے گا۔ لہذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی تو آپ نے فرمایا اجمیوں کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم کی جانب سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال کے اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا۔ ایک آدمی ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ ابتدائے مدینہ سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمان کی مالی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوں گے اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانا کھانے کے لیے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق مستدرک الحاکم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالقعدہ مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہذا حاجیوں کو لٹایا جائے گا اور جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہا رہا ہوگا۔
नौबत यहाँ तक आएगी कि हर वाला यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी वहाँ से चले जाएंगे और भाग कर वो रुकने और मकाम इब्राहिम के दरमियान में आएंगे और और उनके हाथ पर बैत की जाएगी। और अगर इमाम महदी अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं करेंगे, बैत करने वालों की तादाद अहले बदर के बराबर होगी। उन बैत करने वालों में से ज़मीनों व आसमान वाले खुश हो जाएंगे। जब लोग भागे भागे इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो उस वक्त महदी काबा से लिपटे हुए रो रहे होंगे। चुनाचे लोग महदी से कहेंगे कि आइए हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। इमाम महदी कहेंगे कि अफसोस, तुम कितने ही मुआहिदों को तोड़ चुके हो और इस कदर खून खराबा कर चुके हो, इसके बाद न चाहते हुए भी वो बैत करेंगे। फिर आपने फरमाया, ऐ लोगों, जब उन्हें पालो तो तुम उनके हाथ पर बैत कर लेना, क्योंकि वो दुनिया में भी महदी है और आसमान में भी महदी है। लिहाजा इमाम ज़माना महदी अलैहिस्सलाम को लोग उन निशानियों से पहचान लेंगे और उनके हाथ पर बैत करेंगे। आप उम्मत के रहनुमा साबित होंगे। दरअसल इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल ही कुछ निशानियाँ पूरी हो चुकी होंगी, जिनमें दज्जाल का खुरूज, सूरज का मगरिब से तलू होना, मशरिक से एक अजीम आग का निकलना, जिनकी पेशगोइयाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में की है। लिहाजा इन निशानियों के पूरे हो जाने के बाद मुसलमान खुद इस इंतज़ार में होंगे कि इस उम्मत को निजात दिलाने वाला वो रहनुमा करीब ही आने वाला है। अहादीस शरीफ में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का हुलिया और शक्लों व शबी तफसील से बयान हुआ है। लिहाजा हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी मेरे औलाद में से होंगे रोशन व कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले। वो रूह ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जिस तरह वो जुल्म व सितम से बड़ी हुई थी। वो शान बरस तक ज़मीन पर बरसर इक़्तिदार रहेंगे। एक रिवायत में आता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की रंगत अरबी और जिस्मानी साखत इसराइली होगी। जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से नाजिल हो चुके होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे, जिन्हें आपकी ज़िंदगी में ही आसमान पर उठा लिया गया था। एक पैगम्बर होने के बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। लिहाजा रिवायत में आता है कि सुबह की नमाज के वक्त दमशक की मस्जिद के शर्की मीनार पर ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और इस वक्त देखेंगे कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम नमाज शुरू करने वाले हैं। इमाम महदी भी महसूस करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुका है। लिहाजा इमाम महदी पीछे हटेंगे ताकि ईसा अलैहिस्सलाम आगे आकर इमामत करवाएं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें आगे कर देंगे और इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद हज़रत इमाम महदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक लश्कर समेत रवाना होंगे और दज्जाल से जंग करेंगे और उसे कत्ल कर देंगे और उसके बाद बैतुल मुक़द्दस की फतह होगी। अहले तशय्युअ अकीदे के मुताबिक इमाम महदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं और आप इमाम हसन बिन अली अस्करी के बेटे हैं, जो इमाम अली और हज़रत फातिमा की औलाद में से थे। नेज़ इमाम महदी आप रबत में है, यानी उनकी उम्र हज़रत खिज़र और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बहुत लंबी है और वो क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होंगे। ये था आज का हमारा वाक़िया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा।